சாம்சன் தான். பர்சனலி லைக் ஹிம். அவரோட பவுலிங் ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Just tell me about Rivaldo Brevis entry at Aura. Oh, it was crazy. The entire stadium went crazy. The noise, it was unmatched. It was really crazy. டோனியை ரொம்ப மிஸ் பண்றான் இந்த இடத்துல மட்டும் கேப்டன்சியை பொறுத்த வரைக்கும். Oh, Brevis! Yes. I love Brevis. Brevis, I'm your biggest fan. Please contact me. I love Brevis. Brevis is he's an all-rounder. Everything he does is so nice, so much enthusiasm. His entry was really good. Everything about him is just great. He's a 10 on 10 player. Yeah, அந்த பிரவிஸோட என்ட்ரி எப்படி ப்ரோ வந்து செம சத்தம் வந்து தோனிக்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சு ப்ரோ சத்தம். அப்படியா? இல்ல நாங்க எல்லா பிளேயருக்கும் கத்தணும் பிரேவிஸ் அப்படி இப்படிலாம் இல்ல. பிரேவிஸ் வந்து மேபி அந்த பிரேக் அப்புறம் வர்றதுனால அந்த பேட்டிங் அந்த குனிஞ்சு வர்றதுனால அதெல்லாம் வந்து பயங்கரமா கத்துறாங்க. அதுவும் சேப்பாக்கு வேற எல்லாருக்குமே கத்துவோம். நம்ம எப்படி ரஹானேக்கே கத்துனவங்க நம்ம எல்லாருக்குமே கத்துவோம் ப்ரோ. கேப்டன்சி மாத்தினா நல்லா இருக்கும் இன்னும். ஸோ கைக்வாட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து நிறைய கேச்சஸ் மிஸ் பண்றாரு. அப்புறம் பேட்டிங்லயும் ஒன்னும் பவர் இல்ல, பவர் ஷாட்ஸ் ஒன்னும் ஆடல அவரு. ஸோ நிறைய ரன்ஸ் மிஸ் பண்றாரு. அப்புறம் மிஸ்ஃபீல்டிங்கும் நிறைய பண்றாரு. ஸோ கேப்டன்சி மாத்தினா இட் வில் பி வெரி குட். ஃபர்ஸ்ட் தோனி தான் மிஸ் பண்றேன். ஸோ அவருக்காக தான் சிஎஸ்கே நான் வந்து பெருசா ஐம் நாட் கிரிக்கெட் ஃபேன், பட் நான் வந்து கிரிக்கெட் பார்க்க ஆரம்பிச்சதே தோனிக்காக தான். பட் ஸ்டில் வெயிட்டிங் அவர் எப்போ வருவார் அப்படின்னு. ஓகே, நீங்க மேட்ச்ல எந்த மூமெண்ட் என்ஜாய் பண்ணீங்க? யாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு? எனக்கு வந்து சஞ்சு சாம்சன் தான். ஐ பர்சனலி லைக் ஹிம். அவரோட பவுலிங் ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Sanju Samson's batting was amazing. It was so nice to see him bat. It was really lively. Throughout the thing, he batted really nice. It was really nice overall. Very enjoyable game. Very 10 on 10 experience all around. Oh, Brevis! Yes. I love Brevis. Brevis, I'm your biggest fan. Please contact me. I love Brevis. Brevis is he's an all-rounder. Everything he does is so nice. So much enthusiasm. His entry was really good. Everything about him is just great. He's a 10 on 10 player. I enjoyed it a lot. Everything about the game, the batting, the fielding, everything was really nice. So whose performance was good today? I like Brevis. I like Sanju Samson's batting. Noor was really good at his fielding and his bowling. It was really nice. He gave the game. He gave CSK a bigger chance at winning. So yeah, he contributed a lot to today's game. It was really nice overall. It was amazing match to watch. It was incredible to watch CSK come back. Like everyone said, everyone doubts our team, but today they showed their fans that what we stand for, what we are known for. CSK is known for comeback, and we've truly come back. Okay, tell me about Ruturaj Gaikwad captaincy. I think that he should be given some slack. We are over pressuring him. When no one scored, he scored. So as fans, we should back him up. As loyal fans, I think we should really back him up, no matter what. I think he'll come back. Rivaldo Brevis batting. Oh, it was crazy. His entry was crazy. I don't think any foreign player has had that kind of reception here in Chepauk. It was amazing to watch him play, and all of them love him. Even when he was near the boundary line, people were shouting for him. It was really nice to watch him play. Okay, just tell me about Rivaldo Brevis entry at Aura. Oh, it was crazy. The entire stadium went crazy. The noise, it was unmatched. It was really crazy. மேட்ச் சூப்பரா இருந்தது. செம்ம என்ஜாய்மெண்ட். ஆக்சுவலா பேட்டிங் எப்பவுமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. பவுலிங் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இந்த தடவை கொஞ்சம் கேச்சஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் அது இல்லாம இருந்ததுன்னா ஃபீல்டிங் நல்லா பண்ணாங்கன்னா இன்னும் வின் பண்ணலாம். கேட்ச் யார் மிஸ் பண்ணது? கேட்ச் பிரவிஸ் ஒரு கேட்ச் ட்ராப் பண்ணாரு. ருத்ராஜ் ஒரு கேட்ச் ட்ராப் பண்ணாரு. அண்ட் சர்ஃப்ராஸ் கான் ஒரு கேட்ச் ட்ராப் பண்ணாரு. ஸோ அதெல்லாம் பிடிச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ நடுவில் வந்து 2 பிளேயர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கேகேஆர் சைடில் ஸ்ட்ராங்காக நின்ட்டாங்க. அதனால கொஞ்சம் மேட்ச் 20 ஓவர்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரியா இருந்தது. அந்த கேச்சஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஏர்லியராக பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கும். ருத்ராஜ் கைக்வாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன்சியும் அவருக்கு வந்து இது இல்லை, டாஸ்ல தோத்துறாரு. பேட்டிங்குமே வந்து பர்ஃபார்ம் சரியாக கொஞ்சம் பண்ணுறது இல்லை. ஃபீல்டிங்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்ச் விட்டாரு இன்னைக்கு. சுனில் கேட்ச் எந்த பக்கம் திரும்பினாலுமே கொஞ்சம் டவுனாகவே இருக்கு ப்ரோ. ப்ரெஷர் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ப்ரோ. அவர் ஒரு டைம்ல நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாரு. லாஸ்ட் சீசன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாரு. பட் இது வந்து இதுதான் டைமிங் தான். ஸோ அவர் இந்த தடவை பர்ஃபார்ம் பண்ணலங்கிறதுக்காக அவர் வந்து இஸ் நாட் எ குட் பிளேயர் அப்படின்னு மீன் கிடையாது. ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் எ குட் பிளேயர். பிகாஸ் அவர் நல்ல பிளேயராக இருக்கிறதுனால தான் சிஎஸ்கே டீம்ல செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவருக்கு லக் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் டாஸ் தோத்து போயினே இருக்காரு. போன வருஷத்துலேயே தோத்துனே இருக்காரு. டாஸ் வின் பண்ணாலே கண்டிப்பாக சிஎஸ்கே ஃபீல்டிங். நமக்கு டாஸ் முக்கியம் இல்லை ப்ரோ, மேட்ச் வின் பண்ணாலே போகிறோம். கேப்டன்சி பொறுத்த வரைக்கும் நான் எம்எஸ்டியை தான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன். டோனி இருக்கணும். டோனியை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் இந்த இடத்துல மட்டும் கேப்டன்சியை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, பிரவிஸ் வந்திருக்காரு புதுசா டீம்ல.
அதை எப்படி என்ஜாய் பண்ணீங்களா அவரோட பேட்டிங்? எஸ் பிரெவிஸ் ஆல்வேஸ் ஹீஸ் அ ஸ்டார் பர்ஃபார்மர். ஸோ லாஸ்ட் சீசனும் நல்லா பண்ணியிருந்தாரு, இந்த சீசனும் இப்போ தான் இறங்கி இருக்காரு. ஆக்சுவலி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். இந்த மேட்ச் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 40 ரன்ஸ் அடிச்சிருந்தாரு. ஸோ நல்ல பிளேயர் தான். நூர் அகமது பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. நான் 3 விக்கெட் எடுத்தாரு இன்னைக்கு. நூர் அகமது இந்த தடவை வந்து பேக் டு பேக் 2 விக்கெட்ஸ் எடுத்தாரு. ஸோ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எல்லாருமே இம்ப்ரூவ் ஆகுறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்சஸ் பார்க்கும்போது நம்மளோட லாஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் 2 மேட்ச், இந்த மேட்சும் ப்ரீவியஸ் மேட்சும் வந்து பவுலிங் நல்லாவே போட்டிருக்காங்க. ஸோ பவுலிங்ல நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ ஜெமி ஓவர்டன் ஆகட்டும், நூர் அகமது ஆகட்டும், அண்ட் ஈவன் நிறைய பவுலர்ஸ் வந்து இப்போ நல்லாவே போட்டிருக்காங்க. அன்ஷுல் கம்போஜ் கூட இன்னைக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாரு. ஸோ அவரோட பவுலிங் கூட இன்னைக்கு நல்லாவே இருந்தது. பழைய பிளேயர்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன். ரெய்னா, ஜடேஜா, டோனி இந்த மாதிரி பிளேயர்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் மேட்ச்ல. பழைய பிளேயர் இன்னைக்கு 2 பேர் அங்கேயே இருந்தாங்க. கேகேஆர்ல வாட்சனும் பிராவோ ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் நான். பிராவோவை ஏன் தான் விட்டாங்களோன்ற மாதிரி இருக்கு. பட் அவரு ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டாருன்ற போதே ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தம்பி கிட்ட 2 வார்த்தை. ஆர்சிபி ஜெர்சி போட்டிருக்காரு. ஆர்சிபி கோலி ஃபேனா நீங்க? இன்னைக்கு ஆர்சிபிக்கும் சேப்பாத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லையே. கேகேஆர் ஆடுது, சிஎஸ்கே ஆடுது. போன மேட்ச்ல சிஎஸ்கே நாங்க தான் வின் அடிச்சோம். சரி, இந்த வருஷமா கப் அடிப்பீங்களா? 2வது கப் வருமா? அடிப்போம். ஓகே. ஈசால கப் உங்களுக்கு தானே இந்த வாட்டியும்? நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ மேட்ச். நல்ல ஸ்பின்னர்ஸ்லாம் நல்லா ஃபார்முக்கு வந்துட்டாங்க. ஃபீல்டிங் 2-3 கேட்ச் விட்டாலும் அதை அடுத்த ஓவர்லேயே அந்த ரன்ஸை கன்சியூம் பண்ணாமல் தடுத்துட்டாங்க. மோர் ஓவர் ரன் வந்து நம்ம டீம் பொறுத்த வரைக்கும் பவுலிங் வீக்காக இருக்கிறதுனால 220 தேவைப்படும் நினச்சாங்க. ஆனால் 220 இல்லாமல் 199, 193 இந்த டார்கெட்டை வச்சே சுற்ற முடியும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. கேகேஆர் பேட்டிங் லைனப் நல்ல லைனப் தான். அதே விக்கெட் எடுக்கிற அளவுக்கு நம்ம கேப்பபிலிட்டி இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் பிளே ஆஃப்ஸ் போகிறதுக்கான அதிக வாய்ப்பு சிஎஸ்கேக்கு இருக்குது. ஸ்டார்டிங்கில் 2-3 கேட்ச் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. இருந்தாலும் நல்ல ஃபீல்டிங் நல்லா இருந்தங்க. பவுலிங் நல்லா டைட் பண்ணி பண்ணாங்க. சூப்பர். ருத்ராஜ் கேக்வாட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து வந்துடும் சார். டைம் கொடுக்கல, என்ன தெரியுமா? பழைய பிளேயர் மேட்ச் ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பா அவங்க வந்துருவாங்க. வந்துருவார் தெரியும். ஆனா பிளே ஆஃப்குள்ள போகணும்ல சிஎஸ்கே. அது எல்லாருக்கும் ஒரே டைம் இருக்காதுல்ல சார். மாறி இருக்குல்ல. நம்ம அது வேற கேப்டனா இருக்குல்ல, அந்த ஒரு டென்ஷன் வேற இருக்குல்ல. கண்டிப்பா பேக் வந்துருவாங்க. ஓகே. தோனி இந்த மேட்ச் ஆடுவாருன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சொல்லியிருந்தாரு. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் கண்டிப்பா நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சார். தோனி வந்தா இன்னும் தோனி வராம இவ்வளவு கிரௌட் இருக்கு. தோனி வந்தா இன்னும் வேற லெவல். பிரேவிஸ் இந்த வாட்டி புதுசாக கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. நூர் அகமதும் கம்பேக் பண்ணிட்டார். ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த பிரேவிஸோட என்ட்ரி எப்படி ப்ரோ வந்து? செம சத்தம் வந்து தோனிக்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சு ப்ரோ சத்தம். அப்படியா? இல்லை, நாங்கள் எல்லா பிளேயருக்கும் கற்றணும் பிரேவிஸ் அப்படி இப்படிலாம் இல்லை. பிரேவிஸ் வந்து மேபி அந்த பிரேக் அப்புறம் வர்றதுனால அந்த பேட்டிங் அந்த குனிஞ்சு வர்றதுனால அதெல்லாம் வந்து புதுசா பயங்கரமா கத்துறாங்க. அதுவும் சேப்பாக்கு வேற எல்லாருக்குமே கத்துவோம். நம்ம எப்படி ரஹானேக்கே கத்துனவங்க, நம்ம எல்லாருக்குமே கத்துவோம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இப்போ வந்து ருத்ராஜ் கேக்வாட் பத்தி சொல்லுங்க. டேஸும் தோத்துறாரு, பேட்டிங்குமே சரியா இல்ல, கேட்சுமே விடுறாரு. ஆமா, ஆக்சுவலா எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் கேப்டன்சி ப்ரெஷர்ல இருந்தா இருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ருத்ராஜும் சாம்சனும் வந்து 2 பேரும் கலந்து பேசி எதுவும் ஒரு முடிவு எடுக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல்ல பார்க்கல. மேபி அவங்க 2 பேரும் அந்த இப்போ ருத்ராஜ் வந்து அந்த ப்ரெஷரை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டா கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆவார். அவர் கொஞ்சம் அந்த இது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் 2 பேருமே வந்து ருத்ராஜ் மட்டும் தான் ஃபுல்லாக டேக் ஆன் பண்ணுறாரு கேப்டன்சியை. ஸோ அதனால அவருக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவர் இந்த கொலாப்ஸ்லாம் பண்ணுறாரு. ஏன்னா ஈஸி கேட்சஸ் அவர் விட்டது ரொம்ப ஈஸி கேட்ச். ஆக்சுவலாக சிட்டர் அது அவர் விட்டது அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா கேச்சஸ் தான் மேட்சஸை முடிவு பண்ணோம். அவர் அதை விட்டும் போது கொஞ்சம் ஐயோ அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஆனால் போலர்ஸ் ரொம்ப நல்லா போட்டு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவர் ஆக்சுவலாக பேட்டிங்கில் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் அதான் எப்பயும் போல். ஏன்னா நிறைய பேர் ரிக்கி பாண்டிங் கொண்டு நெக்ஸ்ட் பிக் திங் வந்து ருத்ராஜ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அவர் வந்து மற்ற எதையும் மைண்டில் ஏற்றிக்காமல் கேப்டன்சி வந்து அவரும் சாம்சனும் கொஞ்சம் பிரித்து பண்ணால் அந்த ப்ரெஷர் கொஞ்சம் பிரியும், கொஞ்சம் நல்லா போகும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். கேப்டன்சி மாற்றினா நல்லா இருக்கும் இன்னும். ஸோ கைக்வாட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லேருந்தே நிறைய கேச்சஸ் மிஸ் பண்ணுறாரு. அப்புறம் பேட்டிங்லேயும் ஒன்றும் பவர் இல்லை, பவர் ஷாட்ஸ் ஒன்றும் ஆடல அவர். ஸோ நிறைய ரன்ஸ் மிஸ் பண்ணுறாரு. அப்புறம் மிஸ்ஃபீல்டிங்கும் நிறைய பண்ணுறாரு. ஸோ கேப்டன்சி மாற்றினா இட் வில் பி வெரி குட். ஏன்னா இப்போ ருத்ராஜ் கேக்வாட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டேஸ்மே வந்து லக் இல்லை அவருக்கு. ஆமா, தோத்துறாரு. பேட்டிங்லயுமே வந்து பெருசா 4 மேட்ச்ல பெருசா இல்ல. ஃபீல்டிங்லயும் நிறைய அதுதான் கேட்ச்ல வர, அதுவும் ஈஸி கேட்ச், டஃப் கேட்ச்னா கூட கொஞ்சம் சொல்லலாம், ஈஸியான கேட்சை மிஸ் பண்றாரு. ஸோ கேப்டன்சி மாத்தினா இன்னும் கண்டிப்பா நல்லா லக் இருக்கு. யார்கிட்ட கொடுக்கலாம் கேப்டன்சி? யாரும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு தரலாம். ஆக்சுவலா சஞ்சு சாம்சன் கேப்டன்சி கொடுத்தா சஞ்சுக்கு எப்படி பாண்டியாக்கு வந்த மாதிரி ஆல்ரெடி அவர் கேப்டனா எதில் ஆர்ஆர்ல கேப்டன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் அவர் கிட்ட இருக்கு. ஸோ அவருக்கு சான்ஸ் கொடுத்தா பெட்டரா இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்றேன். ஓகே. ஆர்ஆர்ல கேப்டன் வந்து பிளே ஆஃப் வரைக்கும் கூட்டு போயிருக்காரு. பிளே ஆஃப் வரைக்கும் நல்லா. இப்போ ரீசென்ட்லி T20 கூட நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாரு. இனிமேலும் நல்லா கொடுப்பாருன்னு எதிர்பார்க்குறோம்.
ஓகே, இன்னைக்கு யாரோட பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து என்ஜாய் பண்ணீங்க? பேட்டிங், பவுலிங்? சஞ்சு சாம்சன் கொஞ்சம் நல்லா ஆடினாரு. இன்னைக்கு மேட்ச் நல்லா போச்சு. என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிஎஸ்கே பேட்டிங் பண்ணாங்க, ரொம்ப டாப் ஆர்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. எனிவே ருத்ராஜ் கைகாட் அவர் வந்து லிட்டில் குட் ஃபார்மில் அவுட் ஆனனால அவர் சீக்கிரமாக அவுட் ஆனார். பட் நோன் வெரி, அவர் ஃபார்முக்கு வந்துட்டாருன்னா சஞ்சு சாம்சனோட பார்ட்னர் போனோன்னா 100+ பார்ட்னர்ஷிப் கன்ஃபார்ம். அதேமாதிரி எல்லாருமே பர்ஃபார்மன்ஸ் டீம் வைஸ் இன்னைக்கு செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்க. கேப்டன்சி ருத்ராஜ் அவர் ஒவ்வொரு பவுலர் ரொட்டேட் பண்ண விதம் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. அல்வோ நூர் அகமத் அவர் திரும்பி ஒரு ஃபார்முக்கு வந்துட்டார். கலீல் நம்ம ஃபார்மில் இருந்தார். லாஸ்ட்டாக இதான் ஆம்ஸ்ட்ரிங்காக என்னன்னு தெரியல, லாஸ்ட் 1 பால் போட முடியல. எனிவே அடுத்த மேட்ச்சில் கண்டிப்பாக போகலாம். இல்லாமல் சிஎஸ்கே பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக இது பிளே ஆஃப் போயிட்டு கண்டிப்பாக நம்ம கப்பு ஜெயிக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து இந்த 200லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 192 எல்லாம் சொன்னாங்க, ஒரு கம்மியான ஸ்கோர். நல்ல பிச்சு, சர்ஃபேஸ் சரியான சர்ஃபேஸு. அவங்க பவுலிங் அவங்க பேட்டிங் பண்ணும்போது கூட நல்லா ஒரு மாதிரி பால் ஸ்விங் ஆச்சு, அவுச்சுங்க, அதனால் பிரச்சனைலாம் இல்லை. நல்ல பேட்டிங், நல்ல பவுலிங்கு. சிஎஸ்கே கம்பேக்னா இதான் கம்பேக்கு. கலையப்படாதீங்க, கண்டிப்பாக சிஎஸ்கே இந்த வாட்டி கப் அடிக்கும். 6th டைட்டில் லோடிங். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபும் லாஸ்ட் பால் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சுண்ணா. மிடில் ஓகேவா இருந்துச்சுண்ணா. ஓகே, பிரவிஸ் இறங்கினார் இன்னைக்கு மேட்ச்ல. அவர் பேட்டிங் எப்படி இருந்துச்சு? ஓகேண்ணா. ஓகே, ரொம்ப ரசிச்சிங்களா? சிஎஸ்கே 2வது வின் பண்ணியிருக்கு. அதுக்கடுத்து அப்படியே வின் பண்ணி அப்படியே ஃபைனல் பிளே ஆஃப்ல போவாங்களா? போவாங்கண்ணா. சரி, தோனி இந்த மேட்சும் இறங்கல, எப்படி ஃபீல் பண்றீங்களா? எப்படி? ஓகே, எப்படியோ வின் ஆயிட்டோம். இது மேலே தோனி அவருக்கு ஏற்கனவே ஏஜ் ஆயிடுச்சு. அவர் வந்தா இல்லைன்னா என்ன மேட்ச் வின் ஆக போகுது. தோனி வந்தா போதுன்ற நிலைமை தாண்டி வின் ஆனா போதுன்ற அந்த இதுக்கு வந்துட்டீங்க. சூப்பர், தேங்க்யூ. இன்னைக்கு பேட்டிங்கை விட ஃபீல்டிங் தான் நல்லா பண்ணாங்க. ஃபீல்டிங் ஞாபகம் ருத்ராஜ் கேக்வாட் ஒரு கேட்சர் விட்டார் சுனில் நரின்னு. ருத்ராஜ் சூப்பராக பண்ணுறாங்க. ருத்ராஜ் முறை தூக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டீம் இன்னும் சூப்பராக இருந்தது. ருத்ராஜால ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிளேயராக தான் இருக்குது. ருத்ராஜ் கேப்டன்ஷிப்பும் கொஞ்சம் இல்லை சுத்த வேஸ்ட். சஞ்சு கூட சப்போர்ட்டாக தான் இருக்கு. ருத்ராஜ் கண்டிப்பாக டீம் விட்டு எடுத்து தான் ஆகணும். ஐயோப்பெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. அது போல வேற என்ன கார்த்திஷ்மா வேற கூட உருது பட்டேல் கூட சான்ஸ் கொடுக்கலாம். உருள் பட்டேல் போனது உருது பட்டேல் கொடுத்தாருன்னா முடிஞ்சு போச்சு. டீம் பக்காவாக செட் ஆகிடும். பவுலிங் செட் ஆயிடுச்சு, பேட்டிங்கும் பக்காவாக செட் ஆகிடும். ருத்ராஜுக்காக கண்டிப்பாக போன லாஸ்ட் இது தூக்குன மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்துணும். ஏன்னா ரெய்னாவே நிறைய பண்ணிருக்காரு, அவரே எதுவுமே பார்க்காம தூக்கிட்டாங்க. இல்ல எவ்வளவு சான்ஸ் கொடுக்கறது வந்துட்டு ருத்ராஜ் எத்தனை டீம் பக்கா செட் ஆயிடும். உருது பட்டேல் குடுத்தா நல்லா இருக்கும். கேப்டன்ஷிப்பும் இது பண்றாரு, பேட்டிங்கும் ஃபீல்டிங்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சுனில் கேட்சர் விட்டாரு. இப்ப தலை தர்ஷன் தான் கிடைக்காத ரொம்ப கஷ்டமா இருந்து. அடுத்த மேட்ச் கிடைக்கும் சொல்றாங்க. Dr. Srivarma's Magic Care, his wellness for her happiness.